یہ جو ایک غیر آئینی ترمیم جو ایک پاس کی گئی ہے ایک ایسی حکومت کے جو کہ خود اس وقت ان الیکٹڈ ہے اور فارم 47 پہ آئی ہوئی ہے، تو اس طرح کی ترامیم جو رات کی تاریکیوں میں کی جاتی ہیں اور اس سے یہ جو ہماری ایک آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ ہوا ہے تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے کسی بھی صورت۔ یہ اللیگل ترمیم ہے جو انہوں نے کی ہے اور انشاءاللہ ہمارا ایک اپنا رائٹ ہے، آئینی طور پہ ہمارا حق ہے کہ اس کے خلاف انشاءاللہ ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے خلاف ہم احتجاج بھی کریں گے۔ اگر موسٹ سینئر جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا اور یہ جو پاکستان میں ایک تاریخ بار بار دہرائی جاتی ہے کہ اپنے من پسند لوگوں کو لگا کر اپنے انٹرسٹ کو اس میں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ایسا ہی حملہ ہے۔ اب عدلیہ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے کہ اس کو بھی محکوم کر کے آپ مرضی کے بندے لگائیں اور بھی مرضی کے بندوں سے مرضی کے فیصلے کرائیں، تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے خلاف اپنا احتجاج کا حق بھی رکھتے ہیں۔ سر صاحب آپ کے اپنے جو ایمنیز تھے وہ بک کے، خاص طور پر آپ کی مبارک زیب سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن آپ کی تو بھی وہ رنگ نہیں لے کر آئی۔ چلے یہ ثابت تو ہو گیا نا کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا، میں نے اس لوٹے کو اس غدار کو پہچان لیا تھا کہ ٹکٹ نہیں دیا، اور جو پارٹی میں لوگ اس وقت یہ بڑی باتیں کر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جن دو لوگ ہم نے ٹکٹ دیا تھا، جیت ہار الیکشن کا حصہ ہے، کبھی کبھی کوئی ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں، سمپتی یا کسی وجہ سے ووٹ مل جاتا ہے، لیکن سیٹ یا حلقہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، نظریہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یہ ثابت ہوا ہے آج۔ ہمارا گلداد خان تھا، ہمارا گلظفر خان تھا، انہوں نے جیلیں کاٹی 9 مئی کے بعد، قربانیاں دی، ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا اور وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، اور میں نے اس لیے ان کو کسی وجہ سے یا کسی ایک حلقے یا کسی وجہ سے سمپتی کے ووٹ کسی کو مل رہے ہیں اس وجہ سے میں نے ان کو قربان نہیں کیا اور مجھے کرنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس کے بعد اس نے پارٹی ہمارے ساتھ جوائن کی، اس نے ڈیمانڈیں کی فنڈز کی، وہ بھی اس کو ملے، ریلیز کی ڈیمانڈیں کی وہ بھی اس کو ملی، لیکن عمران خان کی پکچر لگا کر، عمران خان کا مفلر پہن کے جن لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے، میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ووٹ کا حق اس سے واپس لو۔ باجوڑ کے لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، اس نے اپنا ووٹ نہیں بیچا، اس نے آپ کی عزت کو بیچا ہے۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ ایسے بندے کے خلاف سخت ایکشن آپ لیں، پارٹی تو ایکشن لے گی، اور باقی بھی جو لوٹے یا یہ جو غدار یا بزدل، سب کی کیٹیگری ایک ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے اس میں۔ جنہوں نے ووٹ دیا ہے اور اس کے علاوہ پارٹی انکوائری بھی کر رہی ہے شوکاز دے کر، جو لوگ شامل تھے ووٹ کی ضرورت تو نہیں پڑی دینے کی، لیکن اس صف میں شامل ہو گئے تھے جو عمران خان کے کمر میں چھرا گھونپا ہے، ان سب کو انشاءاللہ پارٹی سے فارغ کیا جائے گا۔ اور خوشی کی بات یہ ہے ہمارے لیے اور ہماری پارٹی کے ورکرز کے لیے، سپورٹرز کے لیے، کہ اچھا ہے مشکل وقت آیا اور پتہ چلا کہ کون کیا ہے، کون اصلی ہے، کون نسلی ہے اور کون بے نسل ہے۔ شکر ہے پتہ چل رہا ہے ہمیں۔ جی بالکل آئے ہوئے ہیں نام سامنے، پارٹی جو ہے اس کو میرے خیال میں آج اناؤنس بھی کرے گی، شوکاز بھی دے گی، اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں جی، یہ سیاست ہے، سیاست میں ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے۔ آپ دیکھیں سیاست میں کئی بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی ایک پارٹی میں ہوتا ہے، دوسرا بھائی دوسری پارٹی میں ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر گھر میں، جو بھی ہے، جس کا بیٹا ہے، جس کا بھائی ہے، جو غدار ہے، بزدل ہے، بکاؤ ہے، زمین فروش ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس پارٹی میں۔ 25 تاریخ آپ نے کہا ہے جی میں نے تو نہیں کہا، آپ لوگ خود ہی پتہ نہیں کہہ رہے ہیں، مجھے ذرا بیان سنا دیں اپنا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ اس دفعہ ہمارا جو ایک فائنل ایک اور احتجاج کا ہم پلان بنائیں گے، اس کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم کریں گے، اور پورے پاکستان میں ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے، اور ہر جگہ سے جہاں پہ بھی ان کو رکاوٹ آتی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے کسی بھی وجہ سے، کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے بھی آپ کو ایک بہت بڑا جذبہ چاہیے ہوتا ہے۔ 36 گھنٹے لڑنا کوئی مذاق نہیں ہے، مقابلہ کرنا، بھوکا پیاسا آگے بڑھ کے مقابلہ کرنا، آنسو گیس کا، ربر بلیٹس کا، ہر طرح کی فسائیت کا، پھر روڈ بلاس کو ہٹانا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو ہمارے والے تو ماشاءاللہ پختونخوا والے تو ببر شیر ہیں، وہ تو رکاوٹیں پار کرنے میں ماشاءاللہ ہمیشہ سے ہماری تاریخ ایسے رہی ہے۔ تو اگر کوئی وجہ سے کہیں پر وہ کوئی ٹائم لگتا ہے اور پار نہیں کر سکتے تو وہیں پر ہی ہمارا احتجاج جاری رہے گا، اور لوگ جوائن کریں گے، اور یہ مکمل احتجاج ہوگا، کنٹینیوس ہوگا۔ خان صاحب سے میری ابھی میٹنگ ہونی ہے، لیکن پورے پاکستان میں ہوگا۔ ہم پورے پاکستان کو بلاک کریں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف، جو جلدی پہنچے یا بعد میں پہنچے یا جو جہاں پہ ہوگا وہ اس کا حصہ ہوگا، اور احتجاج جب تک جاری رہے گا جب تک اب اس حکومت سے ہم جان نہیں چھڑاتے، کیونکہ یہ حکومت اب 25 کروڑ عوام کے بجائے اپنی ذات کے لیے
फैसले कर रही है। सिक्योरिटी का जो मसला है, देखिए सिक्योरिटी का जो मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, आप देखें कि इमरान खान का दौरे हुकूमत देख लें आप, उस वक्त दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही रिजीम चेंज करके साजिश करके इमरान खान को हटाया गया, उसके बाद के हालात फिर दोबारा पूरे हमारे सूबे में भी यही बन गए और पाकिस्तान के हालात भी अमन व अमान के खराब हुए। तो किसकी वजह थी, किसकी पॉलिसी है? इन्हीं लोगों की। यही PDM आई, जैसे इनकी हुकूमत आई दोबारा हालात खराब हो गए। अब हम आए इंशाल्लाह, हम दोबारा उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन पिछले 2.5 सालों में इनकी वजह से जो हालात इतने बदतर हुए हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम मजीद पुलिस से भर्ती भी कर रहे हैं, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं पुलिस को, और हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम इसको कंट्रोल करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है और हम उस पर काम कर रहे हैं। और हमारी पुलिस जो इस वक्त कुर्बानी दे रही है, जो कुर्बानी दे रही है, हम सलाम पेश करते हैं। और इंशाल्लाह आपने उस दिन भी देखा बन्नू में जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया, 2 घंटे के अंदर अंदर माशाल्लाह पुलिस ने सब दहशतगर्दों को अपने अंजाम तक पहुंचाया। तो ये पुलिस की बेहतरी की एक निशानी है कि 2 घंटे के अंदर इतना बड़ा जो उनके ऊपर हमला हुआ था उसको उन्होंने क्लियर कर दिया। और अफगान हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात की बात यह है, पहली बात अपनी गवर्नेंस ठीक होती नहीं है। अब एक कॉलेज का एक मालिक है, सबको पता है वो कौन है, उसके कॉलेज में एक हरकत हुई है, अपना एजुकेशन मिनिस्टर खड़ा हुए कह रहा है कि ये काम हुआ है, और वज़ीर आला साहिबा कहती है कि जी ये काम PTI ने किया है। कुछ तो शर्म कर लो, बस जो भी हो जाए हर इल्ज़ाम PTI पे लगा दो। अपनी गवर्नेंस ठीक करो, सूबे के हालात ठीक करो। हमारे पे किसी का इल्ज़ाम है, हमारा क्या काम है? इतना गलत काम हुआ है, लेकिन चूँकि वो सरमायादार है, और तो पता है नून लीग और पीपल्स पार्टी सरमायादारों की पार्टियां हैं, सरमायादारों से पैसे लेते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके साथ इनके हिस्से होते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं। इन्होंने सारी उम्र यही काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि अपने बयान को ठीक करें। किसी सूबे के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना कि दहशतगर्दी सूबे में होती है, दहशतगर्दी का मुकाबला इस सूबा कर रहा है। इस सूबे के लोगों ने दहशतगर्दी के लिए जो कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं दी, लेकिन हम किसी पे एहसान नहीं चढ़ाते। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन इस तरह की घटिया बातें करना, इस तरह के घटिया इल्ज़ामात लगाना मेरे ख्याल में कम से कम जेब नहीं देता। और मरियम नवाज जो है वो तो वैसे भी मेरे ख्याल में अगर वो मानती है अपने उसको अपना शोहर क्या है वो कैप्टन सफदर को, तो वो तो इसी सूबे की बहू है। तो कुछ शर्म करो, इस सूबे की बहू होकर तुम लगी हुई हो, फिर पीछे वो 2 तुमने औरतें छोड़ी हुई हैं, सारा दिन टाँ 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 कर रही हैं, हमारे पीछे लगी हुई हैं। अपने आप को हर 3 दिन बाद आती है टिक टाक एक हाल में बना लेते। अवाम में जाओ ना, तुम अवाम में जाओ, अवाम तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी हैसियत क्या है। मरियम नवाज खुद अपना इलेक्शन हारी हुई है, पहले फॉर्म 45 दिखाया अपना। जिस सूबे की वजीर आला खुद फॉर्म 47 में बैठी हो, जिस पार्टी का और जिस हुकूमत का वजीर आजम खुद फॉर्म 47 में बैठा हो, उनकी क्या अखलाकियात होंगी और उनकी हैसियत ही क्या है? कोई हैसियत नहीं है। वक्त वक्त की बात है, इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, मिलजुल के डाका मारा गया मैंडेट के ऊपर, उसके ये बेनिफिशरीज हैं। वक्त के साथ ये बेनिफिशरी खत्म हो जाएंगे। हम डटे हुए हैं और इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की आवाम जो मैंडेट चोरी हुआ ये भी वापस लेंगे, और इसी पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से इस तरह की तरामीम ये कर रहे हैं ना, ये तरामीम हम खत्म कर देंगे। लेकिन एक बात है, जो इन्होंने एक रास्ता बनाया है किसी के घर में घुसने का, किसी की चादर चारदीवारी को पामाल करने का, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का, जहरी मुकदमे बनाने का, जबर करने का, तशद्दुद करने का, अगवा करने का, ये भूल रहे हैं कि ये रास्ता आपने घर के लिए निकाला है। आपने, आपका घर भी से महफूज नहीं है, और इंशाल्लाह हम बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अपने वर्कर कहते हैं कि वज़ीर आला साहब जब धरने पे जाते तो ये ब्याउस चाय के लिए चले जाते हैं, एक बार जाएंगे चाय? भाई बात ये है, हमारा एक अपना प्लान होता है और उस प्लान के मुताबिक हमने काम करना होता है, ठीक है। हमें बताया गया था, जो मुझे अहमद खान साहब ने दिए थे डी चौक पे एहतजाज रिकॉर्ड करने की, वो हमने कर लिया, ठीक है। करने के बाद मेरे पास वहाँ पे वर्कर के साथ और वर्कर के लिए और अपने लिए एक ही जगह थी जो मेरा अपना पख्तूनख्वा हाउस है, और वहाँ करीब भी है, और वहाँ पे हमने जाना था, तो हम वहाँ पे गए हैं। लेकिन इन्होंने जो हमला किया हमारे ऊपर, पहली दफ़ा तारीख में किसी हाउस के ऊपर किसी सूबे की तरह हमला किया गया है, तो उसके बाद जो हालात बने वो सामने हैं। अब अगली दफ़ा हमारा जो प्लान होगा वो ये सोच के होगा कि KP हाउस में भी आ सकते हैं, तो फिर उसके उधर भी रास्ता रोकने के लिए हम प्लान करके जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह हमारा वर्कर डटा हुआ है, फ्रंट से मैं लीड करता हूँ, यहाँ से मेरी गाड़ी आगे रुक गई है, वहाँ तक मेरी गाड़ी आगे थी, आप वीडियो देख रहे हैं, फिर भी आगे लीड करूँगा। लोगों के बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं, लोगों के बच्चे जो मेरे साथ जाते हैं वो भी मेरी जिम्मेदारी है, और जो हमारे सामने खड़े हैं
وہ بھی ہماری قوم کے بچے، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہیں. ہم پرامن ہیں، پرامن طریقے سے ہم نے احتجاج ریکارڈ کرا ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے، پرامن ہو کے رہے ہیں. ہم کسی کے ایجنڈے پہ جا کر تشدد کبھی بھی نہیں ہوں گے، نہ ہم نے ہونا ہے. پرامن طریقے سے اپنا حق لینا ہے انشاءاللہ. سیاسی تحریک ہے، سیاسی طریقے سے ہوگی انشاءاللہ، اور اپنا حق لیں گے.